Ali Baitil Idam Aimatil Anam Sasani Abu Yusuf Muhammad bin Ali Malik Al-Azadi Zawjati wa Habib Sahih Alhamdulillah Tanggul Bagi umat jani jari kama nasir jari kama kun jari bima syaikina wa alimina sabiqatina wa sabilu kukil wajibati alaina بأن الله توشى من رحمه إلى درجات في الجنة يدعى علينا من أسرار وأنوار وملوم بركات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا أبو يسيد أحمد محمد بن علي الملك الحسن أبو يحيى المدين الساتفة شيخ الجميع وشيخنا وعلينا سادتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا بين الله فضلهم سرهم بارك في عمرهم وإخوانهم وأولادهم وتلاميذهم في خير ولف وافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول التام لكل سلم وعمل صلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأحبابنا ومشايخنا علمنا أساتذتنا أصحاب الحقوق الواجبات علينا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منحة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية تيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع الشر والبلاء والابتلاء عن جميع الأعداء لنا ولبيوتنا وأهلنا وإلى حضرتنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد يبني رسول الله ومن يكن التوبة من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم
الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحسبكم الله يفلح من يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 محمد صلى الله على النبي 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 محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا
خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana berasake
sake wit ake kanggo ngaji lunga haji barakahi nabi wali ya rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wa qbala bi sirril fatihah iya kan untuk hari sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu dalam bidina kasir ila sifana kasir ila sir alayhi sirana salaka salamun wa fid dunya wal akhirah wa naflana wa liwalidina wa abadina wa shaykhina wa alimina satidatina sabil hukukil wajibati alaina rabbana fa'na bima lam tana wa alimna alladhi yanfa'una zidna walhamdulillah ala kulli hal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma afsil wa qanni thawabu ma qaranahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sahabil kiram wa ali baitil idam wa aimatil a'lam khususan Abu Yasin Muhammad bin Adan Malik al-Hasan wa zawjatihi wa ila Habib Saleh Tanggul wa ila Habib Husain Berani wa ila jami' masyayikhina wa alimina asatidatina wa sahabil hukukil wajibati alaina wa ala ma fil lahum warhamhum wa fi mawfanu wa akrim nuzulan wa sima dakhala wa silam ilma wa talib nagi khatayahum kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas rabbana filana wa liwalidina wa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma ja'al tafaqruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la alaina syaqiyya wa la mahruma Allahumma ja'al Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna minal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Rasulullah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina litubda Allahumma fashfina fi anfusina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wa qbal bisirril fatihah iya kana dengan sunnah surat amin Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ila al-imam al-Bukhari wa imam Muslim wa imam Tirmidzi Allah nafa'a bihi wa tamanna nafa'a bihi wa bi ulumi sayyidis salihin darain amin. Ilang kala ada bahasan yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yaitu bahasan terkait Kitabul Fitan, kitab yang membahas tentang fitnah akhir zaman. Ada bahasan tentang tentang bab akhir zaman, yaitu tentang adanya fitnah yang telah merajalela atau fitnah yang nantinya akan kita temukan, di mana seorang muslim di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia kafir, ya, dan di pagi harinya di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Jadi maknanya di fitnah besar di masa tersebut
ya di fitnah besar di akhir zaman nanti yang akan kita temukan sampai pada batasan tersebut. Cuma pada malam hari ini kita temukan di beberapa hadis, yaitu di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim, dan di kitab Sunan Tirmidzi, serta juga kita dapatkan dari guru-guru kita dari Sahih Ibnu Hibban, bahwasanya ada satu hadis yang menyebutkan bahwa apa istilahnya ya? Keselamatan kita. Nah, keselamatan kita, ada bahasan keselamatan kita itu sejatinya saat-saat ini atau di beberapa saat ini itu masih terjamin atau masih terjaga dengan adanya orang-orang soleh di antara kita. Ya, di beberapa hadis, di sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama di kaum tersebut selama beberapa penduduk, tidak semua penduduk. Beberapa penduduk di kaum tersebut masih ada yang mau beristighfar, masih ada orang-orang saleh intinya di antara kaum tersebut, di antara penduduk tersebut, atau masih ada di kalangan kaum tersebut anak kecil yang menyusui, masih adanya juga bahimah, hewan-hewan ternak, maka Allah tidak akan menurunkan yang namanya adab atau siksa ke atas mereka. Maknanya selama ini mungkin kita masih masuk kategori orang-orang yang belum soleh. Istilah kebalikan dari soleh ini adalah toleh. Kita masih masuk kategori orang-orang toleh, belum masuk kategori soleh. Cuma selama ini kenapa kok kita tidak dikenakan musibah besar, tidak diturunkan oleh Allah adab kepada kita, tidak adanya siksa? Ya, dikarenakan kita harus sadari itu, dikarenakan di antara kita masih mungkin ada orang-orang saleh yang masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita syukuri, ya, bahwasanya adanya orang-orang saleh ini bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan kehidupan kita selama ini. Maknanya kita tidak sampai kena adab lah oleh Allah. Nah, cuma yang ingin kita bahas pada malam hari ini ada masanya di mana orang-orang soleh tidak lagi bisa menyelamatkan diri kita dari turunnya adab atau bala yang Allah turunkan di satu kaum tersebut. Ada masanya. Kapan itu? Disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Ya, beberapa diantaranya termasuk Imam Al-Bukhari yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu di bab halakil Arab bil fisqi wal fujur. Diriwayatkan dari Sayyidah Zainab binti Jahash, an Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Sayyidina Zainab binti Jahash. Beliau adalah salah satu ummul mukminin, ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, ya, ketemu dengan Sayyidah Zainab ini dalam keadaan susah. Rasulullah bersabda, yaqulu la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab kata Rasulullah, min syarrin, dari adanya kejahatan qad iqtarab, yang telah mendekat atau telah nampak. Di sini bisa diartikan telah nampak. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Futiha al-yaum, telah dibuka hari ini, kata Rasulullah. Di zaman berapa ini ya? Di tahun berapa ini Rasulullah yang bersabda? Futiha al-yaum, sudah dibuka hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Nah, dari tembok yang membatasi atau yang menutupi atau yang mengurung Ya'juj Ma'juj, mithlu hadi, seperti hal ini. Beliau mengatakan seperti hal ini, kemudian melingkarkan antara jari jemarinya, yaitu antara jempol dengan telunjuknya. Beliau mengatakan begini, seperti begini. Jadi sudah berlobang, ya, tembok yang menutupi, yang mengurung Ya'juj Ma'juj itu sudah berlobang sebesar ini. Hari ini, kata Rasulullah. Tahun kapan? Nah, 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah mengatakan begitu.
Qalat Zainab binti Jahas, maka Sayyidah Zainab binti Jahas berkata kepada Rasulullah, faqultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Ya. Sedangkan di antara kita ada orang-orang saleh. Kenapa Sayyidah Zainab bertanya seperti ini? Karena ada penjelasan Rasulullah bahwa tidaklah suatu kaum diadab oleh Allah, diturunkan bala di kaum tersebut selama di antara kaum tersebut masih ada orang-orang soleh di antaranya. Tapi Sayyidah Zainab akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apa kita nanti akan diadab, akan binasa kita, sedangkan di antara kita masih ada orang-orang soleh? Rasulullah kemudian menjawab, naam, iya, idza kathural khabath, kalau sudah al khabath, ya, kemungkaran sudah merajalela. Ya, idza kathural khabath, kalau kemungkaran sudah merajalela, sudah terbiasa, kemungkaran tersebut sudah terbiasa. Jadi maknanya di sini, di hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan dulu, ya, bukan satu kesimpulan, satu isyarat bahwa pertanyaannya Sayyidah Zainab itu dijawabnya Rasulullah dengan syarat. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Sedangkan di antara kita masih ada orang-orang soleh, ya Rasulullah. Iya, kalian akan binasa meskipun masih ada orang soleh di antara kalian. Tapi ada bahasa tapinya. Syaratnya apa? Idza kathural khabas. Kalau apa? Kalau kemungkaran sudah merajalela. Selama kemungkaran tidak merajalela, maka orang-orang soleh masih bisa menyelamatkan orang-orang yang toleh. Kebalikan soleh itu adalah toleh. Jadi syaratnya di sana, bahasa Rasulullah syaratnya di sana. Nah, penjelasan Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar li Shahihil Bukhari, untuk kitab Sahih Bukhari, Syekh Ali As-Sabuni punya syarah khusus yang beliau namakan dengan kitab Syarhul Muyassar. Beliau mengatakan apa? Kathural khabath, makna kathural khabath, kejahatan atau kemungkaran yang merajalela, maknanya apa? Ai idza kathurat al-ma'asi wal atham. Atau ketika, maknanya yakni kata Imam Syekh Ali As-Sabuni, idza kathurat al-ma'asi, kalau maksiat sudah merajalela, kalau al-atham, dosa-dosa sudah dianggap biasa. Nih. Wartukibat al-munkarat wal fawahish, dan kemungkaran serta kekejian itu semuanya dikerjakan. Wa aslul khabath, kata Syekh Al-Sabuni, makna dari al-khabath asy-syai'ul mustaqbah an-najis, sesuatu yang jelek, yang najis. Alladzi yanfiru minhu al-insan, di mana manusia secara tabiatnya, secara fitrahnya pasti manusia akan menjauh dari hal tersebut. Kita ambil satu contoh. Contoh yang paling besar aja dulu. Membunuh, begal lah, yang sampai menghilangkan nyawa. Kira-kira ada orang yang suka dibunuh nggak? Nggak ada ceritanya orang suka dibunuh, kan begitu? Berarti terhadap pembunuhan orang-orang akan lari dari hal tersebut, kan begitu? Fitrahnya orang-orang ingin nyawanya selamat. Berarti tidak ingin terjadi yang namanya pembunuhan, kan begitu? Tapi kalau sudah begal dianggap biasa, bahkan kalau sampai terjadi kejadian yang beberapa kali ini dilindungi, justru yang begal yang dilindungi, maka bisa dikatakan hal tersebut akan menjurus kepada kemungkaran yang sudah dianggap biasa tadi. Nih. Terus selain itu ada zina. Ya, ada zina. Ya, di beberapa syarah hadis, ya, di Tuhfatul Ahwazi dengan syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, itu ada penjelasannya juga, termasuk salah satu dari al-fawahish, termasuk dari salah satu al-khabath adalah az-zina. Yang dikatakan yang dimaksud dengan al-khabath, idza kathura al-khabath, kalau sudah kemungkaran merajalela, yang dimaksud adalah az-zina. Ya, beberapa penjelasan ulama adalah az-zina. Maka kalau sudah zina dianggap biasa, nah ini berbahaya. Maka tinggal menunggu saat dimana orang-orang soleh tidak lagi menjadi penyelamat bagi kita terhadap penahan turunnya bala, musibah ataupun adab. Nih, ya, tinggal menunggu hari kiamat saja. Nah, artinya
zina tadi ini maknanya bagaimana? Kok sudah dikatakan idza katsural khabas dimaknai zina, berarti idza katsuraz zina. Kita tidak ngelihat kok di sini masa-masa ada orang terbiasa melakukan perzinahan di depan mata dan lain sebagainya. Kita tidak melihat, berarti belum tersebar. Berarti belum tersebar sebagai bentuk salah satu ngelesnya kita. Belum kok, aman lah insya Allah. Cuma kita tidak menyadari ya, berapa banyak sekarang pernikahan yang dianggap lumrah ketika mereka sudah hamil di luar nikah. Apakah bukan praktek dari perzinahan itu? Kan begitu. Apalagi sekarang kita temukan di beberapa daerah, di beberapa negara, hal tersebut sudah lumrah. Bahkan dikatakan kalau orang ingin menikah, dia harus hamil dulu. Baru ketika dia hamil, terbukti orang ini, dia bisa menghasilkan keturunan, maka barulah bisa dinikahi. Nah, ini ada yang lumrah sudah. Kita ambil salah satu contoh saja. Salah satu yang menjadi idolanya orang-orang Indo sekarang adalah orang-orang Korea. Kebiasaan orang Korea bagaimana? Hamil dulu baru nikah. Dan itu bagi mereka biasa. Anehnya orang Indonesia tidak mengecam hal tersebut, bahkan tetap mengidolakan idola mereka, Korea. Berarti maknanya mereka sudah terbiasa dengan adanya kemungkaran tersebut. Mereka tidak kaget. Tuh, sudah nikah ya? Iya, sudah hamil dulu. Aduh. Rek. Sudah nikah akhirnya. Ini biasa sih orang Korea begitu. Biasa orang Korea begitu. Kalimat seperti ini seakan-akan kita tidak memiliki ghirah, tidak memiliki kecemburuan akan adanya kemaksiatan yang terjadi. Kita bukan mangkel. Padahal kita dianjurkan mangkel terhadap adanya kemaksiatan. Kita tidak dianjurkan mangkel ke orang yang melakukan kemaksiatan, tapi terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Tapi sekarang terbalik. Justru orang yang melakukan kebaikan dikecam. Orang yang melakukan kemaksiatannya dianggap biasa. Orang yang melakukan kebaikan dianggap modus, yang melakukan kejahatan dianggap biasa, kemaksiatan dianggap biasa. Ini loh, makanya kita perlu berhati-hatinya. Kapan nantinya orang-orang soleh ini tidak bisa menyelamatkan orang-orang toleh yang ada di sekitarnya. Ini yang kita khawatirkan di sisi itu. Makanya lebih pasnya, bukan lebih pasnya, alangkah lebih baiknya kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa teguran terhadap kemaksiatan yang ada. Minimal, paling minimnya kita melakukan yang namanya ingkar. Kita melakukan yang namanya ingkar, bukan kemudian ridho terhadap kemaksiatan yang dilakukan atau dianggap itu sudah biasa bagi mereka. Jangan. Kalau kita menganggap itu sudah biasa bagi mereka, oke lah, bagi mereka itu biasa, tapi kita tidak ridho tetap. Kok bisa sih orang-orang begitu? Minimal begitu loh. Kok bisa sih harus hamil duluan? Padahal ini hal yang tidak baik ini. Minimal begitu. Meskipun kita tidak kemudian mencecar atau mencela atau mengecam atau melaknat para pelakunya. Tidak, kita tidak dianjurkan begitu. Kita dianjurkannya mengecam kemaksiatannya. Begitu. Baik. Wa yutlaqu ala kulli munkarin qabihin. Dan al-khabath akhirnya tidak hanya oleh para ulama tidak hanya diistilahkan atau tidak hanya disebutkan itu merupakan suatu hal zina, merupakan bentuk kekejian model ini, tidak, tapi dimutlakkan kalimat khabath ini kepada setiap kemungkaran yang jelek. Pasti hal kemungkaran ini pasti jelek. Minal qaul, baik itu dari perkataan, awil amal atau perbuatan. Ya, seperti itu. Itu penjelasan dari Syekh Ali As-Sabuni. Syarhul hadis, penjelasan dari hadisnya, fi hadal hadis asy-syarif alamatun min alamatin nubuwah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian, mimma yad'u ilal yakin al-kamil, di mana mengajak kita untuk ke arah keyakinan yang sempurna.
bisidqi khatimil anbiya wal mursalin, dengan kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ila ma yahsulu fi akhir zaman lil arab alladziina hum aslul islam wa imadu. Nah, kenapa disebutkan di hadis tadi wailul lil arab? Celakalah orang-orang Arab. Nah, itu kan orang-orang Arab saja itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Makanya kita jangan hanya melihat dari matan, melihat dari redaksi hadis dan terjemahannya, tapi lihatlah apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasan syarah-syarah hadis beliau. Apa makna dari wailun lil Arab? Apakah khusus orang Arab saja? Tidak. Apa kata para ulama? Syekh Ali Sabuni merangkumkan di sini, beliau mengatakan apa? Al-Arab di sini disebutkan Al-Arab, menggunakan bahasa Al-Arab di sini dikarenakan Rasulullah menganggap Arab itu adalah aslul Islam wa imadu, asal dari Islam dan tiang dari keislaman itu sendiri. Jadi kalau sudah Arab, ya, asal dari Islam ini sudah porak-poranda, hancur, maka bisa dikatakan tiang dari keislaman itu sendiri sudah runtuh. Nih, maka bisa dikatakan ciri khas kaum muslimin, ciri khas seorang muslim dikatakan itu sebagai muslim ketika dia sudah mulai mencintai yang namanya Arab. Dikatakan sebagai ciri seorang muslim ketika dia sudah mulai mencintai Arab, mencintai Arab. Tidak harus cinta ke orang Arabnya, karena kalau kita datang ke Mekah atau ke Madinah pasti akan melihat suatu hal yang mungkin buruk. Ketemu orang-orang yang mungkin kurang pantas lah dalam beradab, mungkin ada yang keras lah dan lain sebagainya. Tapi kita melihat dari sisi aslul Islamnya, asal Islamnya ini berasal dari Arab. Berarti bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran sampai detik ini masih bahasa Arab. Jadi ketika kita mencintai bahasa Arab, secara tidak langsung kita mencintai bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan oleh Rasulullah disebutkan ahibbul Arab li thalathin. Cintailah Arab karena tiga perkara. Yang pertama kata Rasul, inni Arabi, karena aku orang Arab. Cintai Arab bukan karena orang Arab yang sekarang mungkin ada di sana yang sering melakukan suatu hal yang jelek. Jangan lihat itunya. Meskipun banyak masih orang-orang baik di sana. Tapi kata Rasul, lihatlah Arab itu, cintai Arab itu karena aku orang Arab, kata Rasul. Sama seperti kita sejatinya. Kita orang Indonesia, kita orang Madura. Tidak ada ceritanya kita tidak cinta Madura. Ketika kita datang ke daerah lain, di mana di situ ada orang Madura, kita pasti akan cari. Selain mencari, kita pasti akan apa? Nyambung boleh istilahnya. Nyambung saudara. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri. Kita berasal dari Madura, maka kita mau tidak mau akan mencintai Madura. Maknanya jangan cintai orang yang melakukan kejelekan tadi, meskipun orang Madura banyak yang melakukan kejelekan tersebut, tapi cintailah tanah airnya, kan begitu. Nah, Rasulullah ingin mengarahkan begitu juga. Cintai Arab jangan karena orang Arabnya, jangan cintai karena apa? Tradisi Arab yang jelek-jelek mungkin. Jangan karena itu, tapi cintailah Arab karena aku orang Arab, kata Rasul. Berarti Rasul ingin menisbatkan Arab tersebut agar bersandar ke beliau. Jadi kita mencintai Arab karena Rasul orang sana. Saya cinta orang Madura. Ya, saya cinta orang Madura karena saudara-saudara saya orang Madura. Saya cinta orang Dompu karena istri saya orang Dompu. Saya cinta orang Lampung karena saya tugas di Lampung. Maknanya begitu. Atau karena saya ditugaskan oleh guru saya untuk berangkat ke Lampung. Mau tidak mau saya harus cinta Lampung. Kasarannya begitu. Jadi dinisbatkan. Bukan karena daerahnya ya, yang istimewa, tapi karena Rasulnya. Karena Rasul adalah orang Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna lughatal Qur'an Arabiyah. Karena bahasa Quran adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, li'anna lughata ahlil jannah Arabiyah. Karena bahasa surga adalah bahasa Arab.
Kita jangan kemudian menepis atau protes. Kata siapa kamu? Kata Rasul. Ya, katanya Rasul, sabdanya Rasul. Kita tidak pernah nyampe ke surga. Iya, memang kita tidak pernah nyampe ke surga. Jangan mengklaim kamu bahwasanya di surga itu hanya bahasa Arab. Saya tidak mengklaim, tapi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Saya lebih baik percaya ke Rasul yang tidak pernah bohong daripada memikirkan pikiran saya yang berimajinasi yang mungkin saja tidak nyampe, otak saya tidak nyampe ke sana. Lebih baik saya ngikuti saja. Kan begitu. Taklid buta kepada orang yang benar-benar jelas jujurnya boleh tidak? Sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan malah. Kita taklid buta ke Rasulullah sangat dianjurkan karena kita tidak tahu hal-hal gaib kecuali dari Rasul. Bahwa surga ada 7 tingkatan. Kapan kita mau nyampe ke sana? Bisa nyampe, mati dulu. Gimana mau nyampaikan ke orang kalau mati duluan? Kan begitu. Jadi lebih gampangnya kita cari siapa yang jujur. Ya. Kita cari siapa yang jujur, kita percaya dengan perkataannya dan kita sampaikan perkataan tersebut ke orang lain. Toh jelas-jelas kejujurannya tidak ada yang meragukan. Kan begitu. Kalaupun ada yang meragukan, hanya satu hal saja. Siapa itu? Orang-orang hasud, selesai. Orang-orang iri tidak ada berhentinya. Berhentinya iri hati seseorang itu ketika nanti dia mati. Baru itu berhenti. Itu iri hati. Bahayanya di sana. Ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa kok disebutkan oleh Rasulullah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Rasul menyebutkan menggunakan bahasa Arab, menggunakan penyebutannya menggunakan orang-orang Arab. Celakalah orang-orang Arab karena Rasul ingin mengambil langsung dari pokoknya. Makna dari wailul lil arab berarti secara tidak langsung Rasul ingin mengatakan celakalah orang-orang muslim. Celakalah orang-orang mukmin. Karena asal dari keislaman itu adalah dari Arab. Langsung ngalak bungkel istilahnya Kanjeng Nabi. Langsung ngambil ke pokoknya, langsung ngambil ke intinya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Walakin yanbaghi an na'rifa ma huwa sabab fi huduthi hadzal bala. Innahu bila syakkin al-inhiraf an hidayatillah wa intisharul ma'asi wal munkarat. So, akan tetapi yang bagi ya seharusnya seyogyanya bagi kita anak rifah untuk mengetahui ma huwa sabab, apa sebab fi huduthi hadzal bala, terjadinya bala tersebut, turunnya bala tersebut, apa sebab turunnya bala tersebut. Ini yang harus kita pahami. Innahu bila syakin, sesungguhnya hal tersebut bila syakin, tanpa keraguan, adalah al-inhiraf. Al-inhiraf ini berarti melencengnya kita an hidayatillah, dari hidayatnya Allah. Melencengnya kita dari hidayahnya Allah, itu pertama. Wantisyarul ma'asi wal munkarat, dan tersebarnya kemaksiatan dan kemungkaran. Wahajrul qawanin al-islamiyah. Ya, dan al-qawanin, al-qanun. Qanun ini berarti disiplin. Bisa dikatakan disiplin atau bisa dikatakan prinsip-prinsip keislaman itu sudah dilanggar, tidak dihiraukan lagi. Seperti itu. Wastibdaluha bil qawanin al-ajnabiyah, dan diganti dengan apa? Diganti dengan aturan-aturan atau sistem-sistem ajnabi di luar Islam, sistem-sistem asing. Allati tunawiul ahkam asy-syar'iyyah, yang dimana sistem-sistem asing tersebut bisa kadang bertentangan, keseringan bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Wa bi sababi dzalika halla hadzal bala, dan dengan sebab itulah bala ini bisa turun. Sekarang kita coba cek kemungkaran yang sudah terlalu merajalela sekarang di dunia ini apa? Nggak usah di dunia lah, di daerah kita aja. Kira-kira apa? Kemungkaran yang sudah dianggap biasa. Oke, pertama zina. Selain itu pencurian masih ini enggak terlalu terbiasa kalau pencurian ya. Karena pencurian masih berlaku hukum rimba di Madura ini. Gosip.
Kita ngerumpi itu dianggap biasa, ghibah itu sudah dianggap biasa. Hasud, kita iri hati itu sudah dianggap biasa. Ya, apalagi memfitnah. Memfitnah orang itu sudah dianggap biasa. Yang repot sekarang itu, yang lebih tinggi dari itu, ya, adanya apa? Kepemimpinan yang dibeli. Ini secara tidak langsung dikatakan sebuah kemungkaran, dan itu hal yang biasa. Ya. Kepemimpinan yang dibeli. Jadi bukan lantaran pilihan benar-benar dari hati rakyat itu sendiri, tapi enggak, dibeli. Bahkan lebih dari itu, dipaksakan. Karena beberapa daerah yang pernah kita ketemu, yang pernah kita ketahui, tidak hanya dibeli suara mereka, bahkan diancam. Ini loh. Sampai pada batasan diancam. Kalau tidak dipilih atau suaranya tidak diberikan, awas nanti begini, awas nanti begini, sampai ke taraf begitu. Dan itu sudah dianggap biasa. Makanya istilah money politik, aduh, enggak bisa sudah itu. Ya. Sampai ada bahasan apa? Ketipu arah, ke arah apa? Kalau ada orang yang mau nyumbang, ambil uangnya, jangan dipilih. Nah, sekarang akad kita ngambil uangnya itu apa dulu? Nah, kalau akadnya itu akad suap, ngambilnya saja kita sudah dosa. Ditambah lagi kita tidak milih, waduh, sudah tidak amanah kedua kali itu sudah. Nah, makanya ketika kita dapat bantuan, pertama kali yang harus ditegaskan, bantuan tersebut berbentuk apa? Akadnya apa? Ini. Kalau akadnya, iya, Ustadz, saya mau nyumbang, saya mau ngasih, tapi tolong ya Ustadz ya, nanti saya dipilih. Nah, ini akad apa kira-kira? Akad suap, karena tidak ada ceritanya sedekah bersyarat. Ya. Tidak ada istilah hukum sedekah bersyarat. Yang namanya sedekah tidak boleh ada yang namanya syarat. Contoh, saya ngasih ke Bisri, Bis, saya mau nyumbang, saya mau ngasih ke ente uang 50.000 Bis. Tapi ingat Bis, 40.000-nya nanti kasih ke lo. Ini bisa enggak kira-kira? Ini enggak bisa. Enggak ada ceritanya sedekah itu bersyarat. Kalau saya ngasih 50 ke Bisri, terus saya berpesan, ya engain long, engain long neser pun. Terserah Bisri mau ngasih berapa. Gak ngasih pun gak masalah. Karena uang tersebut ketika sudah diterima itu sudah menjadi haknya Bisri. Makanya kalau ada sedekah bersyarat, ini bukan sedekah namanya. Berarti bisa mengarah ya ke suap tadi, ke disuap tadi. Itu kasusnya Ustaz. Nah, jangan usah dibahas. Kasarannya seperti itu. Nah, makanya bisa dikatakan ketika nantinya ada bahasan bantuan begitu, yang harus kita perhatikan di akad pemberiannya itu akad apa. Ini nanti akan mendekat soalnya. Nah, masa-masa ini sudah mendekat sudah. Itu yang harus kita perhatikan. Bagi yang punya lembaga, bagi yang punya apa namanya? Enggak hanya lembaga, bagi yang punya musola, yang punya masjid, ya, yang punya apa? Ini biasanya punya gedung-gedung. Gedung-gedung atau punya apa istilahnya? Kegiatan seperti kita ini bisa jadi nanti akan didatangi juga. Ya, seperti itu. Ya, kenapa bisa dikatakan mereka lagi mencari yang namanya suara agar bisa mendukung untuk dia menjadi pimpinan. Suara yang dibeli, yang perlu kita hati-hati. Karena maknanya apa? Hal tersebut merupakan suatu kemungkaran, dan sayangnya kemungkaran tersebut dianggap sudah biasa. Kalau kita tidak ada ingkar di hati, khawatirnya ya kita menambah hitungan orang-orang yang ridho terhadap perbuatan tersebut. Kalau sudah kita nambahin, ya istilahnya apa? Nambahin hitungan orang-orang tersebut, nah, tinggal nunggu waktunya saja. Orang-orang soleh sudah tidak lagi bisa menyelamatkan orang-orang yang soleh.
Kalau sudah turun wabah, turun wabala, sudah selesai. Seperti itulah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Wa huna tadharun nubu'ah hina salat ummul mukminin Zainab radhiyallahu taala anha. Dan di sini nampak atau muncul atau jelas terang ya, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alat ummul mukminin, ketika Sayyidah Zainab binti Jahash ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun ya Rasulullah, apakah kita bisa binasa juga ya Rasulullah, sedangkan di antara kita masih ada orang-orang yang saleh. Yujibuha sayyidul khalqi sayyidul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Na'am, iya. Idza kathural khabath." Ketika kemaksiatan merajalela, ai kathurat al-fawahish wal munkarat. Yang jadi pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan, yang jadi permasalahan berikutnya, kenapa kok orang-orang soleh di masa itu bisa kena juga? Memang ada satu kaidah sih, idza ammal bala, idza nazalal bala amma salih wa talih. Ketika bala sudah turun, maka orang-orang soleh dan orang-orang toleh semuanya akan kena. Tapi ada bahasa tapinya, nanti akan kita bahas. Bahasa tapinya nanti di sisi apa? Apakah semuanya dianggap terkena adab yang bisa memasukkan mereka ke neraka? Tidak. Nah, itu sama halnya seperti tidak akan sama. Kenapa? Karena semuanya nanti akan tetap dihitung dengan amal perbuatan serta niat-niatnya. Kalau saat bala turun, orang-orang yang melakukan maksiat tetap dalam kemaksiatannya, maka mereka nanti di akhirat akan dihitung sebagai hal tersebut. Kalau ketika turun bala, orang-orang yang soleh tetap dengan kesalehannya, maka mereka tetap akan mendapatkan balasan sesuai apa yang mereka lakukan. Hanya saja balanya turun secara umum, semuanya kena. Dan orang-orang soleh tidak lagi bisa menyelamatkan. Kok bisa orang soleh tidak lagi bisa menyelamatkan? Ini yang perlu kita perhatikan. Apa penjelasan para ulama di sini? Tidak ada lagi yang berdiri man yaqumu bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Turunnya bala tersebut, orang soleh juga kena. Orang soleh tidak bisa lagi menjadi penyelamat orang-orang toleh, orang-orang yang bermaksiat, karena tidak ada lagi yang berdiri bangkit untuk menjadi amar ma'ruf, orang yang melaksanakan atau memerintahkan kepada kebaikan, menganjurkan kepada kebaikan, wan nahyu anil munkar. Lebih tepatnya ya di poin ini adalah an-nahyu anil munkarnya. Maknanya tidak ada lagi yang berdiri tegak untuk menegur adanya kemungkaran tersebut. Ada yang berani tapi dia kalah. Ada yang berani tapi dia kalah. Akhirnya apa? Dihajar, masuk penjara. Adakah yang melanjutkan? Takut. Ya, tidak seberani beliau. Hanya yang melanjutkan di belakangnya lebih memilih diam. Kalau saya diam, saya akan selamat. Tidak seperti pimpinan saya yang dijebloskan ke penjara. Kalau yang di belakangnya ini benar-benar memilih diam, maka siap-siap bala akan turun. Dia tidak bisa protes. Ketika wabah turun, balak turun, adab turun, terus dia protes, ya Allah, saya kan masih melaksanakan kebaikan, saya ingkar ke orang-orang ini, ya Allah. Jawaban Allah simpel nantinya. Apa itu? Karena kamu tidak lagi mencoba menegur orang-orang yang maksiat tersebut. Makanya kalau dikatakan oleh para ulama, al-amr bil ma'ruf itu mudah. Seperti yang kita lakukan ini, amr bil ma'ruf sekarang. Ya, yang kita kerjakan sekarang ini amar bil ma'ruf. Ayolah kita kerjakan kebaikan. Ayo kita kerjakan kebaikan. Sangat mudah. Ya, tinggal datang ngundang saja, ngasih undangan, sediakan makanan, datang, kita sampaikan nasihat baik, sangat mudah. Tapi an-nahyu anil munkar, wah, butuh keahlian khusus dan keberanian khusus untuk melakukan itu. Ya.
Ketika terjadi yang namanya money politik, turun langsung katakan, "Nggak, ini suap, nggak boleh Pak. Dosa ini Pak. Nggak bisa kayak gini ini." Kira-kira bisa selamat nggak orang ini? Ya. Bisa selamat, tapi keluarga nggak selamat. Nah, seperti itulah. Tolak. Arahnya begitu. Ya. Karena ketika orang ini akan naik jadi pimpinan nanti, ya, yang menegur ini akan jadi sasaran pertama. Korban. Lihat orang ini, daftar PNS dia, buang berkasnya, nggak usah diterima. Lulus dia, nggak usah diterima. Begitu. Kenapa? Jadi sasaran. Itulah beratnya nahi mungkar. Makanya orang yang berani melakukan nahi mungkar ini, ya, dia akan menerima hujatan kebencian dari manusia, tapi dia akan menerima banyak pujian dari penduduk langit. Dia menerima hujatan dari penduduk bumi dan kebencian penduduk bumi, tapi dia akan dipuji oleh para penduduk langit. Mana yang akan kita pilih? Tuh. Ya, kayaknya saya lebih milih aman-aman saja dulu saat ini. Aman-aman saja dulu. Kan minimal ingkar dulu ya. Ingkar oke lah, nggak apa-apa ingkar. Setidaknya ingkar yang ingkar tadi itu masih bisa menyaingi mereka yang ridho atau mereka yang menganggap biasa kemungkaran ini. Makanya kalau bisa kita ngajak sebanyak mungkin orang-orang yang bisa mengingkari terhadap adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela. Kita tetap mengajak mereka agar mengingkari dulu, agar jumlahnya tidak semakin menipis. Nah, kalau tidak ada yang bergerak melaksanakan nahi mungkar. Kalau sudah ada yang melaksanakan nahi mungkar, insya Allah kita akan selamat karena orang tersebut. Kenapa? Karena yang melakukan nahi mungkar ini dialah kategori, salah satu kategori orang soleh yang akan menyelamatkan orang-orang toleh tadi. Analoginya dari para ulama apa? Kita itu sama seperti berada di satu perahu atau satu kapal. Ketika ada orang yang bermaksiat, sama halnya orang yang bermaksiat ini dia tengah melubangi kapal, melubangi perahu tersebut. Kalau tidak ada yang bangkit berdiri untuk menegur orang ini, untuk menahan dan menghalangi orang ini, semua akan tenggelam. Ya gak? Maka bisa dikatakan tenggelamnya tadi itulah bala, itulah adab. Karena kita diam terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang mungkar. Tapi ketika kita hanya ingkar saja, balak turun, kita tenggelam di perahu tersebut, hanya saja nanti di hadapan Allah kita masih tetap mendapat balasan yang baik. Seperti itu. Minimal kita ingkar. Kalau tidak berani melakukan nahi mungkar. Cuma ya itu repotnya di sana. Kalau antum ingin masuk ke dalam bahasan apa? Kelompok kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kita harus melakukan dua hal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Meskipun di tafsir penjelasan dari para ulama sih dua sebetulnya. Makna dari ayat tersebut ada dua. Yang pertama, kuntum khaira ummatin, kuntum tadi itu hanya ditujukan untuk para sahabatnya Rasulullah. Selain itu tidak ada. Tapi di tafsir yang lain para ulama menyebutkan, ini nggak hanya untuk Rasulullah. Kenapa? Karena ada kalimat berikutnya yang menjadi pembahasan bahwasanya ini bisa untuk umat Rasulullah lainnya. Bisa menjadi khairu ummah yang dikeluarkan, yang ditampakkan kepada manusia, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia seluruhnya, seluruh alam, kalau dia bisa melakukan dua syarat. Apa? Tiga syarat ya. Ta'muruna bil ma'ruf itu pertama, wa tanhauna 'anil munkar yang kedua, wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar, iman kepada Allah. Kita baru dua sekarang ya. Iman sama amar ma'ruf. Berarti kita masih belum jadi khairu ummah, karena kita belum nahi mungkar. Kalau ada dari bagian kita yang berani nahi mungkar, meskipun kepada sahabatnya. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan atau melakukan suatu perbuatan dosa, kayak contoh, ada yang izin, sebuah orang ya, saya mau ke Surabaya sekarang. Ngapain? Di biasa.
sudah masanya saya senang-senang. Kayaknya station itu masih kosong kalau saya tidak datang. Kita langsung negor, nah, jangan. Ente jangan berangkat. Asal ente duduk sama saya di sini. Pokoknya jangan berangkat. Kalau ente berangkat sekarang ini, selain pertama saya tidak ridho, yang kedua saya doakan ente tidak selamat. Gitu saja sudah menjadi ancaman baik gitu. Kalau masih maksa, frontal masih diperbolehkan. Karena ketika kita frontal ke orang tersebut, sejatinya kita tengah menyelamatkannya. Kan begitu. Meskipun nantinya ujung-ujungnya akan terjadi pertengkaran. Ya minimal dia tidak berangkat lah, begitu aja dulu. Waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Iya, karena setelah itu yakin dia nggak akan laporan lagi. Kan begitu. Maaf tuh karena amit kawan, langsung gitu. Nah, Ya, salahnya begitu. Cuma kita dianjurkan memang nahi mungkar itu tetap dilakukan dengan cara yang baik. menjaga adab. Salah satu nahi mungkar yang baik dengan cara apa? Ya begitu. Cari sesuatu yang bisa lebih menarik daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Ada nggak banyak orang melakukan kemaksiatan itu dikarenakan dia gabut. Apa sih gabut? Tulisan Pak. Ya. Gabut tuh bosan, gaji buta. Ya karena dia tidak ada kerjaan, dia lagi diem, Boring aja. boring. Makanya dia di apa istilahnya oleh setan itu dibisiki terus, ayolah kerjakan ini daripada nanti gak ada kerjaan. Nah, makanya kalau kita ngelihat ada orang yang pengangguran gitu, yang lagi menganggur ini kan minum anggur. Lagi menganggur itu, carikan dia kegiatan. Malam minggu begini, aslinya kan kita pengen santai-santai di kafe itu. Ayolah datang ke rumah. Santai di rumah aja, santai duduk, ngobrol diskusi agama. Berarti kan ada sesuatu yang kita tawarkan mungkin lebih menarik daripada nyantai di tengah jalan. Nah, bukan hanya di pinggir jalan, nyantai di tengah jalan. Ya, sama ngerokoknya iya, ya, sama nyantainya iya, sama ngopinya iya. Kan begitu. Kita carikan pilihan yang sama seperti itu, tapi dikemas dengan lebih menarik. Kegiatan itu yang aslinya ditunggu oleh para pemuda. Nah, kalau ada yang punya punya komunitas pemuda yang mereka ini tidak ada kerjaan kecuali hanya trek-trekan aja, carikan kegiatan mereka. Karena itu termasuk nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, cara yang halus. Termasuk nahi mungkar juga. Dan itu yang menambah poin orang-orang soleh yang bisa menyelamatkan orang-orang toleh lainnya dari turunnya bala. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kemungkinan ini penutupan sementara lagi. Ya, karena beberapa hari ke depan kita akan kembali lagi ke Lampung. Ya, kita ketemu nanti kalau kita balik ke sini lagi. Tapi kita harapkan kegiatan yang kayak kemarin Mas Imam, ya, yang di rumahnya Tony itu masih terus dilakukan. Ya, tidak perlu harus ada materi. Makanya saya katakan kegiatan kayak gini ini kan sama aslinya kayak di luar. Cuma kegiatannya kita kemas lebih menarik. Ada poin plusnya lah. Ada pikirannya, ada ngobrolnya, mungkin sharing tentang kesuksesan masing-masing kan bisa. Ya long mungkin saya ada orderan 1 hari dalam 1 waktu ada ke 3 tempat. Mau tidak mau saya harus mecah 3. Nah, mungkin ilmu itu kan bisa di-sharing, ya kan begitu. Bisa jadi kan. Barokahnya. Mondok loro. Surabaya belum stasiun Nora Tapi ngelang PC dan nak bayar rokok, mereka rokok. Nah iya, asal begitu. Contoh. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatot dan gue lagi ngatanya gitu. Tanya kasih ya. Ngereng. Aku Pak.